열왕기하 4장 1절에서 7절입니다. 말씀 열왕기하 4장 1절에서 7절 말씀입니다. 저희 준비되셨으면 한 절씩 교독하시겠습니다. 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신은 아시는 바니이다. 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아이를 데려가 그의 종을 삼고자 하나이다 하니 이르되 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라. 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고. 여인이 물러가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 (7절입니다) 그 여인이 하나님의 사람에게 나아가서 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 너와 내 두 아들이 생활하라 하였더라. 아멘. Unbelievably well-fought match tonight, and it's come down to penalty kicks. Peterson for Yale, taking the first approach. Spectacular! North Carolina's goalkeeper Richards just let one in past him now. So now the burden rests on Yale's Scott Sterling. Here he comes, nerves of steel, that man, dealing with more pressure now than a submarine. Indeed. Home crowd showing some appreciation. Johnson places the ball on the spot, getting ready. That man literally has a cannon for a leg. Yes, he does. Here he goes, winding up for the shot, and oh! The cannon has fired and hit Sterling directly to the face. We clocked that at a stunning 116 kilometers per hour. Now that's a lot of miles per hour. Little chance that man's nose is not broken right now. Oh, indeed. Now Sterling getting checked out for that one. Spectacular save, though, but sadly, he's not out of the woods yet. On his feet now, a bit shaken. But not stirred. This crowd absolutely loves this man. And Sterling's teammates welcome him back a hero for now. Yale's up again for the second attempt, looking to make it 2-0. He approaches the ball with some determination. Here he goes. Oh, Oh! it's high and wide, way off target. Yes, apparently he thought he was kicking a field goal. Wrong kind of football, I'd say. Good show. Back now to Scott Sterling. He looks a bit worse for wear, but ready for round two. And Shaw takes a moment. Here he goes with the approach. Oh! Sterling with a fantastic dive. The ball flies straight through his hands and once again strikes him straight in the schnoz. And let's see it again on the old instant replay. Oh, every excruciating detail captured in HD perfection. Clocked at 129 kilometers per hour. Sterling does not look well. Two wonderful saves and two definite concussions. They may replace him at this point. He's done all he can. Yes, as his trainer takes him off the field like a mustached lion dragging a gazelle through the Serengeti. Adieu, Scott Sterling. Adieu. Yale now with their third PK. Richards is in the goal, bouncing like an infant girl. The crowd holds their breath as he goes in. Here it comes! Oh! Very anticlimactic. Let's see who they got to replace Scott Sterling is back! He's still in the game! Oh my! And he's taking a very odd tactic now. Seems to be curling up to protect his face. Not exactly a recommended technique, but here it goes. Wait, no, Lambert needs to tie his shoe. Ho-ho! And that's why you do a double knot, kids. Sterling still waiting for the kick to happen. He's probably wondering when. Oh! Sweet butter crumpet! My The ball drills Sterling right in the face. That man's nose must be absolutely devastated. He's gonna look like a witch that flew her broom into her nose and then crashed into a hammer. I hardly even care about this attempt. Let's go back to Scott Sterling, the man, the myth, the legend. Three perfect blocks by Sterling and his cat-like face reflexes. Absolutely incredible. Though I must say, Sterling does not look well at all. Well, you know football players like to add a bit of drama, don't they? They're gonna take him out. No, wait! They brought him a chair! Oh, a bold move by the manager. Hey. Bain sets up for the fourth attempt. And this, frankly, is a gimme. He literally
just has to kick it anywhere except where Sterling is sitting. There is no possible way that North Carolina can mess up this shot. Oh! 158 kilometers per hour! This man can do no wrong! Look at him beg for mercy when it's mercy that should be begging for him! He has looked death in the eye and said, take your best 골키퍼 참 불쌍하죠? 네. 이거 보면서 참 안타까우기가 그지 없었습니다. 아마 이건 설정인 것 같아요. 하나 더 있어요. 원래는 다음에 이 사람이 기어 나와서 앞에 있는데 그 폴트 맞고 다시 얼굴 맞는 마지막까지 올 사람 더 있는데 참 안타깝습니다. 네, 우리 주변에 보게 되면 이렇게 안타까운 사람들이 종종 있습니다. 이번 한 주간 보니까 안타까운 사건들이 많이 있었는데 특별히 남양주에서 지하철 공사를 하고 있는데 가스가 폭발이 돼서 인부 4명이 그 자리에서 죽었습니다. 그 중에서는 중국 교포가 있었는데 이분은 일당 뭐 한 10몇만 원씩 받고 이렇게 일을 하였는데 한국에 와서 코리안 드림을 위해서 열심히 일한 이유가 딱 한 가지입니다. 중국에 하나밖에 없는 아들, 외동 아들이 있는데 이 아들 공부 뒷바라지 하기 위해서 일하다가 가스가 뻥! 터져서 죽었다고. 또 다른 일도 있었는데 어떤 대학생이 이제 공무원 시험을 이렇게 준비하는데 공부하다니 잘 안 되니까 아이 나 같은 것이 인생 살아서 뭐 하냐 해서 아파트에서 떨어져서 이렇게 자살을 시도해서 죽었습니다. 그 아파트에 살고 있었던 임신한 아줌마랑 6살 난 아들이 있는데 아빠가 오는 것을 마중 나와서 아빠를 만나서 온 식구가 손을 잡고 돌아오는 가운데 위에서 이 사람이 떨어져서 아빠를 덮쳐서 아빠가 그 자리에서 죽은 거예요. 처음 들었어? 엄청 유명한 건데 누가 방금 그랬어. 크게 한 사람. 오늘 주보 좀 이따가 경품 있는데 목사님이 몇 개 갖고 왔어요. 리액션 좋은 사람 하나씩 더 주려고. 이렇게. 네. 그래서 이 아저씨 같은 경우 나이도 젊어요. 40살 만 39세인데 그날 이 사람들 공무원이야. 또 공무원이고 공무원 안 된 놈이 공무원을 죽인 거 쉽게 말하면. 그래서 식구들하고 같이 룰루랄라 이제 아기가 곧 태어나게 되겠고 아들하고 같이 이렇게 손잡고 들어오는데 위에서 떨어져서 같이 죽임을 당하게 된 겁니다. 그러니까 이 아줌마는 자기 남편이 죽는 그 현장에 있었던 것이고 그 아들은 아빠가 죽는 그 현장에 있었던 거예요. 얼마나 안타깝습니까? 이렇게 안타까운 일들이 우리 주변에 종종 일어나게 됩니다. 오늘 읽은 말씀도 참 안타까운 사연이 성경 말씀에 나와 있죠. 엘리사 선지자가 하나님의 사역을 하는데 선지자를 조금 많이 양성하고 하나님의 일꾼들을 양성하기 위해서 아예 학교를 하나 차리고 거기에 많은 사람들이 와서 공부를 하게 되었습니다. 이제 사람들이 많이 있는데 그 중에 어떤 사람이 있었냐면 나이는 좀 있어요. 늦게 아마 이렇게 공부를 한 것 같아요. 아이들도 집에 있고 그랬는데 하루는 공부하다가 죽어버린 거예요. 공부하다니 죽었어요. 끝! 죽었어요. 그래서 이제 얼마나 슬픕니까? 장례식을 다 치르고 이렇게 끝났는데 더 큰 어려움이 이 가정 안에 찾아왔습니다. 무엇이었냐면 이 사람이 빚을 지고 있었는데 빚쟁이가 와서 이제 빚 갚으라 난리를 친 거예요. 아마도 이제 하나님의 일을 하겠다 하면서 이렇게 학교에서 공부하니까 공부할 때 학자금 들어가야 되죠. 집안 생활비 애들도 먹여 살려야 되죠. 계속 돈을 사채 같은 거 빌려 쓴 것 같아요. 계속 돈을 빌려 쓰다 보니까 빚이 계속 늘어나게 되죠. 내가 나중에 공부 다 끝나면 갚아야겠다 생각을 하였는데 죽어버린 거예요. 사채업자가 와서 돈 내놔, 돈 주라고, 돈 내놔, 돈 내놓으라. 돈이 없어요. 아들 둘이 있네, 애기들 둘이 있네. 이거 데려갈게. 내가 팔아버린다 아이들. 그리고는 이 아이들을 데려가서 판다고 지금 하고 있는 거예요. 남편이 죽은 것도 너무나도 슬프고 서글픈데 아들 둘을 팔아버린다고 하는, 종으로 판다고 하는 이 일이 발생하니까 이 아줌마가, 이 여자가 얼마나 슬펐는지 모릅니다. 정말 안타까운 일이 이렇게 발생을 하게 되어져 있는 것이죠. 오늘 사연의 주인공, 죽은 선지자 생도, 요즘으로 말하면 목회자가 되기 위해 신학교에 가서 이런 일을 경험한 사람이라고 할 수가 있습니다. 우리가 간혹 착각하는 경우가 있습니다. 목사님 모습 보면서 우리 목사님 보니까 엄청나게 멋있다. 와, 멋있다. 얘네도 약간 공산당 하지, 공산당. 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 이거 시영이 줄게, 시영이. 공산당. 이렇게 물론 이제 인정합니다. 그 멋있죠. 네, 인정해요. 나는 멋있어. 네. 항상 목사님은 머릿속으로 마인드 컨트롤. 나는 멋있어.
너는 세상 제일 멋있어. 너는 멋있어. 거울을 볼 때마다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 많은 목사님 볼 때마다 우리 목사님은 멋있는 것 같아. 우리 목사님 잘생긴 것 같아. 이제 주부 없으니까 소리 안 지르냐? 외국 가서 유학도 하고 공부도 많이 하고 이렇게 잘 나가는 것 같고 학교에서 학생들도 가르치고 여러 가지 멋있는 것 같다. 이렇게 착각할 수 있습니다. 목사님 같은 경우에는 어떤 경우냐면 부모님을 우선 잘 만났습니다. 나를 위해서 늘 기도해 주는 우리 아버지 목사님, 어머니, 그 다음에 늘 나를 위해서 헌신하고 수고하는 우리 장로님 되는 장인어른, 또 권사님 되는 장모님, 주변에 영적인 서포터즈가 정말 많아요. 목사님은 큰 특혜, 큰 은혜를 받으면서 살고 있는데 다 나 같은 것이 아니고 이런 경우는 아주 드물고 일반적인 경우 보게 되면 어려운 분들이 꽤 많이 있습니다. 특별히 총신대학교 신학대학원 이렇게 가보게 되면 목사님은 밥 굶어본 적이 한 번도 없는데 한 달에 70만 원 교회에서 받아가지고 아이 키우면서 생활하시는 분들이 그런 전도사님들이 계세요. 한 달에 70만 원. 알바 수준밖에 안 되죠. 우리 예전에 있었던 교회 목사님 같은 경우에는 아들이 시력이 되게 안 좋아요. 그래서 어렸을 때부터 안경을 끼고 있었는데 그 이유를 물어봤어요. 왜 아이가 눈깔이 어떻게 이렇게 안 좋을 수가 있냐고 딱 물어봤는데 하는 이야기가 뭐냐면 신대원 시절에 이렇게 아기를 임신해서 이렇게 하는데 이 사모님이 아이를 임신한 상태에서 뭐가 걸리냐면 영양실조가 걸린 거예요. 너무 못 먹어서. 그래서 아이한테 영양분이 안 가서 이 아이가 태어날 때부터 낮은 시력을 가지고 태어났다는 거예요. 안타깝죠. 목사님이 아는 전도사님은 이렇게 신학교를 졸업하자마자 강원도에다 교회를 개척했습니다. 돈이 없으니까 지하에서 예배를 드리고 거기서 살고 하는데 너무나도 환경 상황이 좋지 않으니까 병에 걸렸어요. 아이가 있고 사모님이 있고 하는데 2년 만에 암으로 돌아가셨습니다. 이런 안타까운 일들이 우리 주변에 얼마든지 있습니다. 우리가 몰라서 그렇지. 정말 비일비재해요. 우리는 이런 안타까운 일이 발생하게 되면 하나님 앞에 좀 따지죠. 하나님, 어떻게 이런 일이 발생할 수가 있습니까? 이 사람이 하나님을 잘 안 믿는 것도 아니고 하나님을 잘 믿고 있습니다. 내 인생을 하나님 앞에 헌신했습니다. 어떻게 이런 사람들에게 이렇게 안타까운 일이 발생할 수가 있습니까? 라고 우리가 따질 수가 있습니다. 정답은요? 몰라요. 하나님의 그 깊으신 뜻, 오묘한 뜻을 알 수가 없습니다. 계속 고민해도 거기에 따른 확실한 정답은 없어요. 끊임없이 우리는 의구심이 들죠. 오늘 말씀의 선지생도도 마찬가지입니다. 하나님께 인생을 헌신하고 내가 하나님을 하겠다고 하는데 죽어버리고 가정에는 엄청난 위기가 찾아오게 된 것입니다. 이때 이 부인이 엘리사 선지자를 찾아옵니다. 왜 찾아왔을까요? 마지막에 지푸라기는 선지자밖에 없는 거예요. 우리 남편 죽어서 너무 슬픈데 지금 큰일 났습니다. 우리 집안 망하게 됐습니다. 아들 둘을 뺏기게 되었습니다. 종으로 팔려갑니다. 도와주세요. 살려주세요. 이렇게 지금 묻고 있는 것이죠. 이때 이 엘리사 선지자가 이 여자를 보게 되면서 뭐라고 이야기를 하냐면 뜬금없이 질문을 하나 합니다. 2절에 보니까 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라. 지금 뭐냐면 울면서 저 좀 도와주세요 이렇게 하고 있어요. 근데 집에 뭐가 있는지 말하라. 좀 이거 동문서답 같잖아요. 분위기가 이상해요. 이제 우리가 2달도 안 남았는데 곧 있으면 수련회를 떠나게 됩니다. 여름 수련회. 공산당들만 좋아하고 나머지들은 별로 안 좋아하는 것 같아요. 수련회를 이렇게 가게 돼요. 수련회 가면 이제 마음이 들뜨죠. 와, 수련회 이번에 강사는 정말 목사님이 자부하는데 역대 최고급. 작년에도 좋았는데 그거랑 비교 안 될 만큼 훨씬 더 좋은. 정말 기대도 돼요. 내가 수련회 너무너무 가고 싶은데 돈이 없어요. 회비가 없습니다. 부모님이 교회도 안 다녀요. 그래서 믿는 구석이라고는 목사님밖에 없습니다. 목사님을 찾아왔어요. 목사님, 제가 수련회 너무나도 가고 싶은데 저 좀 도와주세요. 목사님, 저 수련회 정말 가고 싶어요. 제 평생의 소원입니다. 근데 목사님이 뜬금없이 그래, 너 아빠 한 달에 월급 얼마 받으시지? 네? 연봉이 얼마시지? 네? 직업이 뭐시? 아파트 어디 살지? 혹시 엄마 금목걸이 하고 다니시지? 집에 엄마 귀걸이 같은 거 있지? 그거 갖다 팔아 새끼야. 이렇게 이야기한다는 거예요. 그러면 얼마나 당황하겠습니까? 지금의 상황이 쉽게 말하면 그런 거예요. 나는 너무나도 힘들고 어려운데 이 선지자가 뭐라고 하냐면 네가 가지고 있는 것이 무엇이냐? 이것을 물어보는 거예요. 이 불쌍한 여인이 집에 갖고 있는 것이 무엇인지 물어봅니다. 쉽게 말하면 전 재산이 무엇인지 물어보고 있죠. 이때 여인이 대답합니다.
기름 한 그릇이요. 기름 한 그릇. 아마 이 기름은 올리브유 같은 기름 같은 종류 같아요. 여러분 올리브유 본 적 있죠? 이 기름은 식용이 가능합니다. 또 음식을 만들 때 사용할 수도 있어요. 뿐만 아니고 미용으로도 사용할 수가 있습니다. 기름 한 그릇이라고 이야기하는 것은 뭐냐면 그동안에 집에서 이제 먹을 수 있는 기름을 다 쓰고 마지막에 찌꺼기로 남은 기름입니다. 이 기름은 목욕한 다음에 몸에 바를 수 있는 종류의 기름밖에 안 돼요. 그러니까 집에 가지고 있는 것이 많다 적다? 많다 적다? 거의 없는 거예요. 아주 불쌍한 이런 상황이란 것이죠. 가난하죠. 왜 지금 엘리사 선지자는 이 여인이 가진 것을 물어보고 있냐면 성경의 많은 기적은 우리가 가진 것을 통해서 이루어지기 때문에 먼저 가진 것을 물어봅니다. 전에 엘리야 선지자가 사르밧 과부의 집을 찾아갔었을 때 물어보죠. 뭐가 있냐? 그때도 기름하고 그 다음에 곡식가루, 이게 전부였죠. 이것을 통해서 기적을 만들었죠. 예수님께서 수많은 사람들을 데리고 광야에 가서 이 넓은 들판에 가서 이제 가는데 먹을 것이 없어요. 너희 먹을 거 뭐 있어? 한 명 학생이 도시락이 있습니다. 여기에는 보리떡 5개, 물고기 2마리. 이것을 통해서 기적을 일으키십니다. 항상 기적은 우리가 가지고 있는 작은 것이지만 그것을 통해서 기적이 이루어지게 된 것입니다. 우리가 볼 때는 이 작은 것이 어떻게 기적을 일으킬 수 있을까 생각하는데 그게 이루어져요. 하나님의 일하십니다. 우리 청년생들은 아마 잘 알 텐데 요즘에 유명한 강사 가운데 송주현 전도사님이라는 분이 있습니다. 이분은 나눔 사역을 하는 분이에요. 언제부터 하게 되냐면 고등학교 때 하나님과 약속을 했대요. 하나님, 제가 나중에 월급을 받으면 첫 번째 월급을 하나님을 위해서 다 드리겠습니다. 나누겠습니다. 그리고는 실제로 월급을 받았는데 보통 첫 월급이 많을까 적을까? 가자마자 나는 1,000만 원씩 받는다. 뭐 그러면 좋겠지. 근데 보통 우리가 알바든 지 얼마 안 되잖아. 근데 본인도 작을 걸 생각하는데 생각보다 월급이 너무 많았어요. 그래서 걱정이 됐는데 다 드려야 되니까 다 드렸어요. 어떻게 드렸냐면 아프리카의 그 루안다에 있는 불쌍한 사람들이 생각해서 그들에게 염소를 보내드렸습니다. 그들을 돕기 위해서. 그렇게 하나님의 일을 시작하면서 이 사람은 지금 독거노인, 불쌍한 사람들이 생기면 계속해서 돕는 일을 해요. 그런 와중에 어떠한 마음이 들었냐면 아프리카의 그 우간다 지역에 학교를 세우고 싶어요. 아이들이 학교가 없어서 고통당하고 어려움 가운데 있는데 어떻게 하면 이 아이들을 도울 수가 있을까? 이런 마음이 든 거예요. 근데 가지고 있는 것이 없어요. 그때 또 마침 결혼을 준비하고 있었는데 잘생겼나요? 내가 잘생겼나요? 이 전사님 잘생겼나요? 엄청 돼지예요. 돼지 한 100kg 정도 나가요. 네. 사람은 몸무게만큼 남을 도울 수가 있는 것 같아요. 목사 몸무게 더 늘려야 될 것 같은데. 그래서 이제 결혼식 자금 조금 돈이 있는데 이것을 드리자. 500만 원 돈이 있었습니다. 이걸로 웨딩 포토도 찍어야 되고 옷도 빌려 입어야 되고 결혼식장도 빌려야 되고 이렇게 사용을 해야 되는데 그 돈을 그냥 드리자. 그리고는 5만 원짜리 양복을 하나 빌려 입고 그 다음에 무료로 빌려주는 데서 그냥 결혼식을 대충 한 거예요. 그 돈을 묻고. 이것이 SNS를 통해서 알려지자 사람들이 돈을 보내주기 시작했습니다. 그리고는 돈이 얼마가 모였냐면 아주 짧은 시간에 3,000만 원이 돈이 모여졌어요. 그리고는 이 우간다에 학교가 이렇게 세워지게 되었습니다. 하나님의 기적은 우리가 가진 것을 통해서 이루어지게 됩니다. 우리가 가진 것 작은 것이지만 그것을 통해서 이루어지게 됩니다. 내가 작은 것을 먼저 드릴 때 가능한 것입니다. 우리 한번 따라서 해볼까요? 따라서 이거 보면서 하나님의 기적은 우리가 가진 작은 것을 통해서 이루어진다. 되게 안 하는 애들 많은데 다시 한번 하겠습니다. 시작. 이것 때문에 엘리사 선지자가 지금 묻고 있는 겁니다. 네가 가지고 있는 것이 무엇이냐? 이거 기름 한 그릇이 전부인데요. 기름 한 병이 있습니다. 그러자 엘리사 선지자가 밖에 나가서 이웃 사람들에게 기름 그릇을 빌려오라고 합니다. 그래서 이 여인은 아이들 데리고 나가서 동네에 있는 모든 기름 그릇을 다 모아요. 그리고 집에 갖고 옵니다. 그리고는 뭐라고 이야기하냐면 아까 있는 그 기름 담아 있죠, 한 그릇. 이 기름통을 다른 기름에다 부으라는 거예요. 지금 방에는 수십 개의 기름 그릇이 있는데 이 하나로 부어봤자 하나밖에 안 채워지잖아요. 근데 계속 부으라는 거예요. 다소 황당하죠. 계속 부으라는 거예요. 근데 놀라운 일이 발생합니다. 부으기 시작했더니 내가 가지고 있는 원래 기름통의 기름이 없어지지 않고 계속 자동으로 리필이 되는 거예요. 계속 기름이 계속 나오는 거예요. 그리고는 순식간에 방에 있는 모든 기름통에
기름 그릇에 기름이 다 채워지게 됩니다. 다소 황당한 명령이었죠. 기름을 채워라, 채워라. 어떻게 없는데요? 무슨 말입니까? 그랬는데 이 상황에서 중요한 것은 이 여자는 순종한 겁니다. 그냥 하겠습니다. 순종할 때 이러한 역사가 일어나게 된 것입니다. 하나님의 기적은 순종할 때 이루어지게 되는 것입니다. 우리 두 번째 한번 따라서 하겠습니다. 시작. 하나님의 기적은 우리가 순종할 때 일어난다. 다시 한번 시작. 하나님의 기적은 우리는 보통 내 머리를 쓰려고 합니다. 내 이성을 가지고 모든 것을 판단하려고 그래요. 교회 일도 마찬가지입니다. 내 머리, 이건 안 될 거야, 이거 힘들 거야, 어려울 거야. 목사님이 처음 드림교회 왔었을 때 여기에서 처음에 그때 예배를 드렸는데 9시 반에 예배를 드렸습니다. 그리고 이제 첫 번째 해피데이가 있었어요. 해피데이를 준비하고 이렇게 하고 태신자리 작정하고 이렇게 하는데 어떤 집사님들이 그래요. 목사님 애들 많이 안 옵니다. 한 몇 명 오는데요. 정말 많이 오면 한 50명 온대요. 정말 많이 오면. 그리고 한 20명, 30명 많이 잘 안 온다는 거예요. 그러니까 우리는 애들이 뭐 오겠냐? 뭐 올 것 같아? 안 올 것 같아? 여러분 지난주에 애들이 왔습니까? 안 왔습니까? 애들이 이렇게 왔잖아요. 그래서 그때 뭘 하게 됐냐면 참 이제 벌써 만 5년이 넘었는데 위대한 탄생이라는 걸 했어요. 위대한 탄생. 그때 나는 학생으로 그 순간을 기억한다. 위대한 탄생. 와 진짜 별로 없네. 벌써 시간이 이렇게 흘러가지고. 그렇죠. 위대한 탄생. 우리 선생님들밖에 없어. 청년. 위대한 탄생 알아 몰라. 김상진. 본 것 같아? 뻥치시고 있으시네. 너 그때 유년부였잖아. 사진으로만. 네. 그래요. 예. 그래서 위대한 탄생을 아침 9시 반에 하는데 그때 하여튼 별의별 뭐 일이 다 있었습니다. 목사님 그 순간이 다 기억이 나요. 아침에 해야 되는데 여러 팀이 참석하는데 제일 잘한 애들이 교회를 안 온 거야. 교회를 9시 반에 시작해야 되는데 얘네가 무대에 올라가야 되는데 쉽게 말하면 명지가 교회를 안 온 거야. 큰일 났죠. 어떻게 해야 돼? 근데 애들이 9시 반이 되니까 한 31분에 왔어요. 미장원 같아. 미장원 가서 머리를 쫙 하고 이렇게 옷 맞춰 입고 온 거야. 이렇게. 그날 애들이 몇 명 왔냐면 새로운 애들이 300명이 넘게 새로 왔어요. 우리가 볼 때는 과연 애들이 올까? 과연 애들이 교회 올까? 이렇게 생각합니다. 부정적으로. 근데 하나님의 일하심은 그냥 순종하고 따라갈 때 항상 하나님의 일하심이 이루어지게 되는 것을 알 수가 있습니다. 이제 기름을 붓습니다. 이 여인과 아들 둘이 합세해서 기름을 불러요. 기름도 같이 빌려오고 애들이 열심히 도와줍니다. 아마 안 팔려가려고 열심히 했던 것 같아요. 막 계속 막 도와줘요. 엄마 내가 도와줄게요. 그리고 방에서 계속 기름을 이렇게 붓고 있습니다. 그리고 기름이 다 차요. 올리브 기름은 지금도 비쌉니다. 그런데 이 당시 아마 이 기름은 아주 고가였을 텐데 이 기름이 가득 차게 됩니다. 집안에 기름이 넘쳐나요. 기름의 향이 막 풍겨 나옵니다. 얼마나 행복하겠어요. 엘리사 선지자가 그때 말합니다. 이 기름을 가져다가 파세요. 그리고 빚을 갚으세요. 그리고 남은 걸로는 생활비로 쓰세요. 안타까운 상황이었는데 아주 빨리, 아주 한순간에 모든 상황이 다 해결이 되어 버리게 됩니다. 아주 쉽죠? 여기서 마지막으로 알 수 있는 한 가지는 뭐냐면 우리 한번 노란 글씨 한번 볼까요? 먼저 네, 같이 읽어봅시다. 시작. 하나님의 기적은 우리가 함께 일할 때 일어난다. 이 아들들, 엄마 3명이 한꺼번에 열심히 일할 때 이런 일이 발생하게 된 것입니다. 이 말씀을 준비하는 가운데 목사님이 여러분의 가정을 한번 생각해 봤습니다. 여러분 엄마가 일 시키면 네 엄마 제가 하겠습니다. 보통 그런가요? 짜증나 막 이렇게 이야기하잖아. 그러면서 누구 가정을 한번 생각해 볼까 했더니 갑자기 떠오르는 임도훈 가정이었습니다. 임도훈 가정에 보면 엄마가 있습니다. 임정을 하고 똑같이 생긴 이 엄마가 도훈에게 도훈아 지금 기름 그릇이 필요한데 좀 빌리러 가자. 좀 빌려와라. 옆동에 가서 좀 빌려와라. 듣는 채도 안 해요. 계속 게임합니다. 짜증나 죽겠는데 뭘 막 쓰고 다 들리는데 안 들리는 척합니다. 계속 게임해요. 도훈아 아들아 하나밖에 없는 아들아 가서 기름 좀 빌려오지 않으련 우리 가정이 먹고 살려면 네가 좀 도와야 돼. 막 합니다. 짜증나 죽겠네 진짜. 18, 19 막 짜증나 욕나고 이 조시오 뗐다 막 짜증나고 막 정말 짜증이 나는 거야. 짜증이. 가려면 엄마 혼자 가라고. 진짜 지난주 교회 갔더니 교회에서 엄청나게 짜증했는데 교회 갔더니 뭐 대번에 뭐 하는 소리가 뭐 내 밑으로 다 눈을 감습니다 이런 말 하지 않나. 갑자기 막 뭐 키스신이 나오고 막 허그신이 나오고 이관영은 짜증나 죽겠고 그냥 내가 그거 했어야 되는데 하면서 막 엄청 짜증이 막 폭발하는 거야. 임도훈 아는 사람은 알 거예요.
그리고 엄마가 이제 혼자서 그릇을 빌려왔어요. 결국에는 엄마가 동네방네 다니면서 푸대에다가 기름을 담아서 그릇을 갖고 왔어요. 야, 도훈아, 이제부터 기름을 좀 붓자. 어떻게 합니까? 아, 짜증난다고 기름을 막 바로 걷어차고 풋사라고 이걸로 막 킥 달리고 막 깨 부셔버리고, 충분히 그랬을 것 같은 생각이 왠지 들었습니다. 그런데 이 가정을 보게 되면 엄마 둘들이 아주 열심히 일을 하게 됩니다. 선지자가 시키는 대로 모든 일을 따랐어요. 기름 그릇 좀 빌려오세요. 가서 다 빌려옵니다. 애들이 열심히 가서 빌려와요. 이제 기름을 붓는데 사람들 보지 못하도록 문을 다 닫습니다. 하나님의 일을 할 때 사람들이 참견하는 거 별로 좋지 않습니다. 문을 닫고 이제 기름을 따릅니다. 기름을 따를 때도 엄마 제가 할게요. 엄마 제가 할게요. 애들이 열심히 기름을 붓습니다. 모두가 협력해서 일을 할 때 하나님의 기적이 일어나게 되는 거죠. 하나님의 기적은 혼자 일하지 않고 함께 일할 때 이러한 기적이 일어나게 됩니다. 하나님의 일하심은 한 명이 일하기보다는 많이 한꺼번에 일할 때 하나님께서 일하는 것을 너무너무 좋아하십니다. 이 가정의 모든 안타까운 상황은 함께 식구들이 일할 때 일어나게 된 것입니다.